تاکہ اتھی وچھو باقی لوگ تہ اتھی شو کران فٹ بال باقی لڑکے دِوان یتھ چیزس من سٲنۍ أڑۍ بٲے یِم کُنہِ غلط وتہِ منٛز لٔگمٕتۍ چھِ ییٚلہِ تِم وٕچھن اِنشاء اللہ اُمید چھِ تِم تہِ یِن یتھ وتہِ منٛز باقی گِنٛدُن چھُ میچ تۄہہِ ویسے تہِ بٲے زٕ بٲے چھِ گِنٛدان بٲے کلب کانٛہہ چھُنہٕ گِنٛدُن یہِ چھُنہٕ تیُتھ میچ کینٛہہ أسۍ ژھٕنو لڑٲے أسۍ کرو ہُہ أسۍ کرو یہِ ویسے تہِ بٲے چھِ گِنٛدُن یِتھ پٲٹھۍ ہُتہِ تہِ گِنٛدان چھِ بٲے ییٚتہِ تہِ گِنٛدان چھِ پانہٕ ؤنۍ چھِ تتہِ تہِ گِنٛدان ییٚتہِ تہِ گِنٛدان بال لگہِ کانٛہہ چیٖز لگہِ تتہِ آسہِ اِنشاء اللہ رحمان رحیٖم باضٲبطہٕ آسہِ تتہِ رفری ٹھیٖک پٲٹھۍ البتہ اکھ کتھ چھِ آرگیوٗ کٔرزیٚو تُہۍ کِہیٖنۍ آرگیوٗ کرِ نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ یہِ نیبر کڑ چاہے ییٚمہِ کلبُک لڑکہٕ آسہِ یا کٲنٛسہِ کلبُک لڑکہٕ آسہِ مےٚ چھِ افسوس مینیجمنٹس سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ اَدٕ یہِ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہاں پہ جو لوگوں کی جو مانگ ہے کہ جو ہمارا شیخ العالم آزاد گنج کا گراؤنڈ ہے چونکہ وہ گراؤنڈ جو ہے وہ جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل کے حوالے ہے تو یہاں پہ دیرینہ مانگ ہے یہاں کی جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے فٹ بالرز ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسٹرو ٹرف جو ہے سنتھیٹک ایسٹرو ٹرف کا یہ گراؤنڈ جو ہے فٹ بال کا بنایا جائے چونکہ آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسپورٹس کو کتنا بڑھاوا جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل دے رہی ہے جس کی نگرانی خود ہے سرمد حفیظ صاحب ہماری سیکریٹری اسپورٹس کونسل نصرت میم اور اس کے ساتھ پورا اسپورٹس کونسل جو عملہ ہے وہ پورا آج کل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس کو کتنا بڑھاوا مل رہا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم اسپورٹس پروموٹر جو ہمیں جو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان چیزوں کو گراؤنڈ لیول پہ ہم ان کو امید یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو گراؤنڈ لیول پہ کیسے لائیں تو امید ہے کہ جو آج یہ دیرینہ مانگ جو یہاں ایسٹرو ٹرف کی جو یہاں کے نوجوان کر رہے ہیں فٹ بالرز خاص کر فٹ بال کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جہلم اسٹیڈیم جو کرکٹ کے لیے بالکل کرکٹ اسٹیڈیم کی نظر ہو رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کرکٹ اسٹیڈیم کو ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اس میں ایک کم سے کم ہمارے جو نیشنل میچز ہوتے ہیں رانجی ٹرافی کے میچز ہوں نیشنلز ہوں ان میچ کو کنڈکٹ کریں گے اور اس میں بھی جو کمیاں دکھ رہی ہے آج کل کے ٹائم پہ بھی ہمیں وہ سیٹنگ کے لحاظ سے ہو وہ لائٹس کے لحاظ سے ہو وہ بھی ہم نے آلریڈی پروجیکٹ کیا ہے لیکن آج بالخصوص ہم بارہمولہ شیخ العالم اسٹیڈیم جس کو ہم فٹ بال ایسٹرو ٹرف کے لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں پہ فٹ بال کے لیے ایسٹرو ٹرف بنایا جائے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں خاص کر یہ شہر خاص اولڈ ٹاؤن جسے نام دیا گیا ہے اس کے بیچوں بیچ ہیں تو یہاں کا نوجوان جو ہے امید کرے گا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے جو لیٹسٹ فیسلٹیز جو لیٹسٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمارے بارہمولہ میں آئے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دو انڈور اسٹیڈیمز بھی ہے تو یہ بارہمولہ کو ہم ایک سپورٹس ہب بنانا چاہتے ہیں پورے نارتھ کشمیر کے لیے یا پورے کشمیر ویلی میں یہاں پہ لوگ آنے چاہیے خاص کر صرف اسٹیٹ کے نہیں بلکہ ہم امید کریں گے کہ یہاں پہ نیشنل میچز کنڈکٹ کیے جائے اور میں آپ کے مادھیم سے ان تمام نوجوانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو دیرینہ مانگ ہے اس پہ مجھے کسی بھی کارنر پہ جانا پڑے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں آپ کی اس مانگ کو آگے تک لے جاؤں گا اور امید کروں گا کہ جو آگے ہمارے جو افسران ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہیں اس کے لیے سپورٹس کھیل کود کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کھیل کود آج صرف ایک اپنے فزیکلی فٹنس رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پروفیشنل لائف میں بھی بہت کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس پالیسی جو ہے وہ بھی آ چکی ہے اس میں ہمارے پاس پوسٹ نکلتے ہیں تو امید ہے کہ جو یہ دیرینہ مانگ ہے یہاں بارہمولہ میں سنتھیٹک ایسٹرو ٹرف کو یقینی طور پہ میں آج آپ کے سامنے اپنی آپ کی چینل کے مادھیم سے اپنے بارہمولہ کو عوام یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں یہ اس چیز کو یہاں بارہمولہ میں لے کے رہوں میں یہیں بارہمولہ میں ہی رہتا ہوں یہاں پہ بارہمولہ میں اتنا ٹیلنٹ ہے اسپورٹس کی وسادت سے لیکن کرکٹ کے لیے تو بہرحال ایک اسٹیڈیم بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن فٹ بال کے لیے مین ٹاؤن میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم اچھے سے فٹ بال کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سکیں اب یہاں پہ گراؤنڈ ہے اس کی فلنگ ریسنٹلی ہوئی ہے جہاں پہ آپ یہ ابھی میچ دیکھ رہے ہو چل رہا ہے لیکن یہ زمین اتنی ہارڈ ہے کہ یہاں پہ کنٹینیوسلی ہم اچھے سے فٹ بال نہیں کھیل سکتے ہیں انجریز کا بہت چانس ہے یہاں پہ اسی لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے
चीफ सेक्रेटरी साहब से और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल मैम से, अगर उनकी तरफ से अभी हमारे ग्राउंड के लिए एस्ट्रो टर्फ मिल जाए और लाइटिंग के लिए भी कुछ इंतज़ामात हो जाए तो यहाँ का फुटबॉल भी बहुत उभर के आ जाएगा। बारामूला मेन टाउन में जिस जगह हम अभी हैं, यहाँ पे ओनली ग्राउंड है ये जहाँ पे हम फुटबॉल फील्ड अच्छा बना सकते हैं और जहाँ पे बहुत टैलेंट उभर के आ सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर एस्ट्रो टर्फ और लाइटिंग की कम से कम लाइटिंग हो जाए तो इस ग्राउंड के लिए और यहाँ की स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ और यूथ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे पास आई यहाँ पर। मैं ये जो बात आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सुबह होते ही पूरे बारामूला में जश्न का माहौल सा होता है। सुबह सवेरे होते ही छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल कर, और मैंने कितना शौक़ भी कुछ पेरेंट्स में देखा कि अपने मोटरसाइकिल पर लेकर और उनको कुछ तो साइकिल पर लेकर उनको यहाँ पर ड्रॉप करके आते हैं। तो बारामूला में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं अब सिर्फ LG साहब से, श्री मनोज सिन्हा जी से, सेक्रेटरी साहब से, सरमद हफीज़ साहब से और नुसरत गुल साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर ये जो ज़रूरत है इनकी, ये रिक्वायरमेंट जो है हमारी इन बच्चों को, ये आप दीजिए। पूरा बारामूला जो है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सिर्फ एक टाउन है। आप देखिए सर, आप खुद भी जाते हैं इन जगहों पर, आप देखिए किसी जगह पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे लड़के हैं ये रात को भी अपना शौक़ पूरा करे। इसके लिए मैं पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि जो यहाँ पर है बहुत अच्छा ग्राउंड है, दरियाई जहलम के बिल्कुल किनारे पर है और यहाँ पर टर्फ का इंतज़ाम होना चाहिए। और आप देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि जो ही यहाँ पर टर्फ लगेगा, आप देखिए पूरा जो यहाँ पर जो स्टेट है, आप ऐसा स्टेडियम कहीं नहीं देखोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो हुकाम है वो इन बातों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है ये पिछले 50-60 साल से खस्ता हाल है। हम आपकी वसादत से, LG मनोज सिन्हा साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, स्पोर्ट्स काउंसिल की जो मैडम है उनसे और सरमद हफीज़ साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इस ग्राउंड की तरफ भी तवज्जो दें। बारामूला का जो फुटबॉल है स्पेशली 1959 से ये एक पर्टिकुलर जगह पे फंसा हुआ है, डिग्री कॉलेज में। वहीं पे सारी फुटबॉल की एक्टिविटीज़ होती है, चाहे डिपार्टमेंट लेवल का कोई हो, चाहे प्राइवेट लेवल का हो, या डिस्ट्रिक्ट DFA बारामूला जो एक्टिविटीज़ करती है, फुटबॉल की जो एक्टिविटीज़ करती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ वहीं पे है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फुटबॉल है टाउन का, वो एक जगह पे कैद होके रह गया है। जो ओल्ड टाउन का इसका इस साइड है शेखुल आलम स्टेडियम हम जिसे कहते हैं, कि यहाँ की जो फील्ड है, इस फील्ड पे उन्होंने कई दफ़ा टेक्निकल टीम भेजी, DFA बारामूला टेक्निकल, उनकी यही रिपोर्ट हमेशा आई कि यहाँ का फील्ड ठीक नहीं है। हम इन तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ का फील्ड कम से कम ठीक करो और एस्ट्रो टर्फ हो वो यहाँ लगे, लाइटिंग का सिस्टम हो वो यहाँ ठीक हो, जो बाकी अदर्स फैसिलिटी है जो एक प्लेयर के लिए चाहिए वो ठीक हो। फिर साथ साथ जो यहाँ का जो फुटबॉल है वो भी डेवलप हो, यहाँ के लड़के भी आगे चल के खेले, पार्टिसिपेट करें, और जो बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पे हो। ये हमसे उनसे मुदबाना गुजारिश करते हैं, और प्लीज़ इस तरह भी तवज्जो दें। जो लड़के हैं इनका टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने के लिए कुछ स्टेप उठाने चाहिए, जिसमें एक ये है कि जो लड़के यहाँ हैं इनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसा कि एक हमारी दरीना मान, एक बहुत दिनों से, मतलब सालों से ये एक दरीना मान थी कि एक एस्ट्रो टर्फ बनाया जाए यहाँ लड़कों के लिए। मैं ऑनरेबल मनोज LG ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ में सरमद हफीज़ साहब से और मैडम से, कि प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारी इस रिक्वेस्ट को यानी बेटों की तरह समझिए। बेटों की तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट है इसको पूरा कीजिए, ताकि इन लड़कों में फिर जोश आ जाए। ये आप देखिए इन लड़कों में कैसा जोश है, आप खुद देखिए। मुनाज़ा कीजिए रिजवान साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी बात को आप आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। बाकी वसलाम। देख लीजिए, यहाँ पर अभी फुटबॉल मैच हो रहा है शेखुल आलम स्टेडियम में। स्पोर्ट्स काउंसिल जो काम कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर।
मगर फुटबॉल के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। फुटबॉल में जो टैलेंट है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, मगर फैसिलिटीज़ नहीं है। हम ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मैम से मोतबारा अपील करते हैं, सरमद साहब से, जो भी स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, हम उनसे अपील करते हैं यहाँ पर एस्ट्रो टर्फ का इंतज़ाम हो जाए और लाइटों का भी इंतज़ाम हो जाए ताकि ये टैलेंट उभर के बाहर आ जाए।